Hello everyone. So இதில் என்ன cover பண்ண போறோம்னா we're going to cover about money management and how you can pass a funded account by following just my signal I've been giving out in Telegram. Okay. So this is the one I've been showing. Okay. First let's show what's happened in the group lah. So this was the Monday trade I showed. So the Monday recap பார்த்தீங்கன்னா this is 3rd June 2025. So we took NZD USD 2.5 RR. So 30 pips எடுத்தோம். AUD USD 2.5 R and Euro USD 3.0 R. So இங்க என்ன ஆச்சுன்னா whatever signal I given, it's all based on 10 to 12 pips. So you see, my stop loss is 12 pips. And then NZD USD also I use 12 pips. Why I use 12 rather than 10? AUD USD I use 10 here. 12 I use sometimes because of the spread and slippage you might have in your funded account or normal account. So when I give you 10 pips, how to use for what lot size? Funded account என்ன lot size பாய்க்கலாம், normal account என்ன lot size பாய்க்கலாம், அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் கவர் பண்ண போகிறோம். ஏன்னா நிறைய பேருக்கு அது இன்னும் எப்படி செய்யுதுன்னு தெரியல நாங்கள். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும்னா எவ்வளோ வந்து ரிஸ்க் பண்ண போகிறீங்கன்னு முதல் பார்க்கணும். இது நல்லா இருக்குல்ல, alone we can do so little, together we can do so much. Helen Keller. So first is going to look at your capital. Okay, let's say நீங்கள் வந்து ஒரு $1000 வச்சுருக்கீங்கன்னா நீங்கள் $1000க்கு எவ்வளோ ரிஸ்க் பண்ண போகிறீங்கன்னு பார்க்கணும். $1000க்கு உங்களோட ரிஸ்க் என்ன? Let's say you want to risk $100 per trade or $50. So $50 பார்த்தா நீங்கள் வந்து 5% ரிஸ்க் பண்ணுறீங்க. Let's say we put it, we want to, நீங்கள் எவ்வளோ ரிஸ்க் பண்ண போகிறீங்கன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, let's say நீங்கள் $100னா 10% ஒரு ட்ரேட்டுக்கு. ஓகே, ஸோ 10% is considered high, unless you want to flip the account, then this is okay. Okay, then let's say you want to risk only $50. $50 in bracket, I'm going to put 5%. Because this is going to be only 5% of your risk you're going to take. So எல்லா ட்ரேட்டுக்குமே வந்து you're doing what? You're fixing a percentage of what's the risk going to be. So once you fix your percentage, so this is your risk, you know. So this is memang your risk. இதுதான் உங்களோட ரிஸ்க். ஸோ இந்த ரிஸ்க் வந்து தான் நீங்கள் எவ்வளோ லாட் சைஸ் பாய்க்க போகிறீங்க, எப்படி பாய்க்க போகிறீங்க, எந்த பேக்கு பாய்க்க போகிறீங்க நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஏன்னா பேக் மாற்றும் போது லாட் சைஸ் மாறும். ஓகே, சிம்பிளாக சொல்லணும்னா லெட்ஸ் சே என் ஸ்டாப் லாஸ் வந்து 10 பிப்ஸ் வச்சுக்குவோம். இப்போ இதுக்கு நான் எவ்வளோ வந்து லாட் சைஸ் வைக்கணும், இதான் என்னோட ஸ்டாப் லாஸ். இப்போ இதோட லாட் சைஸ் என்ன? ஓகே, லெட்ஸ் சே நீங்கள் NZD USD செய்ய போகிறீங்கன்னா சிம்பிளான மேத்தமெட்டிக்கல் என்னன்னா, you need to change these pips to points. That means it's going to be 100 points. It's going to be 100 points. Okay. So simple maths for NZD, Euro USD, AUD USD and Great Britain USD. So இதுக்கெல்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா, you just take $100, you divide by 100 points. So your lot size is going to be one lot. Okay, so this is going to be one lot. I'll show you how to recheck this also. This is the old school method we used to calculate lah. And let's say $50, it's again 10 pips, so it's going to be 100 points, you divide, so it's 0.5 lot. So this is your capital risk you're going to do. So 5% is way better compared to this. This is a bit towards quite high risk already. But unless you want to flip, this is way much doable lah, because you want to flip at least 10% or 20%. So that 5 trades you do, you already flip your account. Okay. So now, how else you can find which method works for you? So what you can do is, நீங்கள் வந்து baby pipsல போயிட்டு இந்த tools, position size, lot size calculator இருக்குல்ல, நீங்கள் இது தரலாம். Lot size calculator தரீங்கன்னா அப்படி வந்துடும் baby pipsல. So once you are here, what you need to do is, you go to your account balance. Let's say you put $1000, your risk percentage, let's say you want to risk 10%. Your stop loss is 10 pips, so you put like that, Euro USD pair. You see what we have? நம்மளுக்கு வந்து இங்கே தெரிஞ்சிச்சு ஒன் ஸ்டாண்டர்ட் லாட் நீங்கள் பாய்க்கலான்னு. திஸ் ஆல் இட்ஸ் கோஸ் ஃபார் பொசிஷன் சைஸ் ஆஃப் 100 units, 100,000 units. ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் லாட் ஒன்று, மினி லாட்னா 10, மைக்ரோ லாட்னா உண்டு. ஸோ ஜஸ்ட் லுக் அட் ஸ்டாண்டர்ட் லாட்லாம். ஸோ இது ஈரோ யூஎஸ்டிக்கு. லெட்ஸ் சே நான் போயிட்டு மாத்திரேன். லெட்ஸ் சே ஐ கோனா கோ புட் USD CAD. ஸோ USD CAD ஓட ப்ரைஸ் என்னன்னு நீங்கள் பார்க்கணும். USD CAD ஓட கரண்ட் ஃப்ளோட்டிங் ப்ரைஸ். ஸோ USD CAD ஓட பார்த்தீங்கன்னா you can see the current price is around 13702. So when is that 13702? You need to put it here, 1.3702. You see, மொதல் வந்து Euro USDக்கு ஒரு லாட். இப்போ பார்த்தீங்களா 1.37 lot for USD CAD. So why there's price increasement? Why there's a difference? Because pair மாறும்போது உங்களுக்கு lot size மாறும். That's the reason. Okay, so இந்த இதுக்கு நீங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிஸ்க் நம்ம எடுத்தது Euro USD. So USD CAD போகும்போது for 5, we want to risk, what's the percentages now we use? 10% you're changing to 1.3 lot. So for 10 pips, for $100, it became 1.3 lot. So இப்போ 50 lot பார்த்தீங்கன்னா
USD CAD வந்து just change 5%, 0.68 வருது. So your lot size just change 0.68. So இப்படி தான் நீங்கள் lot size மாற்றணும். நம்ம சிக்னல் கொடுக்க you want to change, you need to fix what lot size you want to go first. உங்களுக்கு என்ன lot size வேணும், நீங்கள் எப்படி செய்ய போறீங்க, நீங்கள் தான் முடிவு பண்ணணும். ஓகே, இது வந்து for normal account. $1,000க்கு நீங்கள் $100 ஃபிக்ஸ் ரிஸ்க் பண்ணுறீங்க, $50 ஃபிக்ஸ் பண்ணுறீங்க. Let's go for funded. எப்படி இந்த funded account நான் பாஸ் பண்ணியிருக்கலாம்னு சொல்கிறேன். என் சிக்னல் பயிற்சி எப்படி funded account பாஸ் பண்ணியிருக்கலாம்னு சொல்லியிருக்கேன்னா, ஏன்னா ஃபினோட்டிவ் ஃபண்டிங்லாம் எடுத்தீங்கன்னா இங்கே உங்கள் சேலஞ்ச் ஃபேஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 8.5% போதும் நீங்கள் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு. பார்த்தீங்களா, ப்ராஃபிட் 7.5 and then 5%. நம்ம டெலிகிராமில் கொடுத்த 1% நீங்கள் ரிஸ்க் பண்ணாலே யூ ஆல்ரெடி மேட். இந்த சிக்னல்லாம் பார்த்தீங்களா, உங்களோட ஃப்ளோட்டும் குறவு. யூ லுக் அட் தி சிக்னல் ஆல், ஜஸ்ட் டேப் டவுன். ஓ, இதெல்லாம் ஒன்று. ஓகே, மேலே உள்ளது இதோ இது ஒன்று. இது வந்து AUD/USD ட்ரேட், அண்ட் தென் திஸ் இஸ் NZD/USD. So all these we use 2.5, 2.53. So overall we gain 8%. So if நீங்கள் 1% risk பண்ணாலே you already passed your funded account already. So this is what I meant of how you want to pass. Okay, இதில் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா அதே மாதிரி go to your calculator. So இங்கே வந்து 100,000. இங்கே ரெண்டு மெத்தட் காட்ட போகிறேன் how you want to pass and not pass. So first வந்து €0 போய்க்குவோம், just Great Britain USD போடுறேன். So you going to risk 10 lot. So 10 lotனா நீங்கள் பயப்பட தேவையில்லை. ஏன்னா நீங்கள் 10 lot risk பண்ணாலே let's say நீங்கள் கேபிட்டல் எவ்வளோ ரிஸ்க் பண்ண முடிவு பண்ணிருக்கீங்கன்னா 1%. So 1% of $100,000 is only $1,000. So இதுக்கு நீங்கள் lot size வந்து you will be using 10 lot for 10 pips. So இப்போ let's say என் pips மாறுதுன்னா நீங்கள் எவ்வளோ, let's say 20 pips என் stop lossனா இங்கே எவ்வளோ lot size வரும், $5. ஏன்னா என் stop loss வந்து நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டேன். ஆனால் என்ன நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா என்னோட எவ்வளோ ஜெயிக்க போகிறேன் எவ்வளோ தோக்க போகிறேன் அது வந்து நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். நான் $1,000 ரிஸ்க் பண்ண தான் போகிறேன். ஸோ எனக்கு ஸ்டாப் லாஸ் 100 pips 10 pips வந்துச்சுன்னா I'll be just using 10 lot. Let's say I increase my stop loss to 20 pips. இப்போ இது நான் என்ன பண்ணுவேன்னா I'll just make it 5 lot. இப்போ let's say என் ஸ்டாப் லாஸ் வந்து 12 pips வச்சுக்குவோம். ஸோ 12 pips இருக்கும்போது நான் 8.3 lots வைக்கிறேன். ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா இங்கே வந்து 8.3 lots போட்டுக்குவேன். இது வந்து 12 pips. அப்புறம் let's say இப்போ நான் 15 pips stop loss மாத்துறேன். நீங்கள் எவ்ரி டைம் எடுத்து செக் பண்ணிட்டு இருக்க போறீங்கன்னா டைம் ஆயிடும். So 15 pips பைச்சா 6.67. So what you'll do here is go to your capital, you put it here 6.67, 15 pips. So இங்க என்ன பண்றீங்கன்னா நீங்க அடுத்து ஸ்டாப் லாஸ் மாற you are going to use these as quickly as possible. நீங்க வந்தோடனே போயிட்டு கால்குலேட்டர்ல போட்டுட்டு இருந்தீங்கன்னா விடிஞ்சிடும். It will take a lot of time. So once you have like this, and this is only for the pair USD, Euro USD. Okay, என்ன பேக் இது முடியும்? Euro USD, NZD USD, Great Britain USD, and also AUD USD. Okay, இந்த பேர்லாம் நீங்க பாய்க்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் பேங்க் எழுதி வச்சிட்டீங்க வச்சுக்கலாம். இந்த 4 பேர் நீங்கள் வரும்போதும் இந்த லாட் சைஸ் வரும்போது நீங்கள் டக்கு you don't need to go and do some maths. You just look at this table. ஓகே, 10 பிப்ஸ்னா நான் இவ்வளோ பாய்ப்பேன், 15 பிப்ஸ்னா நான் இவ்வளோ பாய்ப்பேன், 20 பிப்ஸ்னா நான் இவ்வளோ பாய்ப்பேன். நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக இதை பார்த்து நீங்கள் வச்சுக்கலாம். தெரியுதா? ஸோ 1% தான் ரிஸ்க் பண்ண போறீங்க. ஸோ 10 பிப்ஸ்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி யூ ஜஸ்ட் யூஸ் 10 lot. 12 pips யூஸ் only 8.3. ஸோ இங்கே என்ன ஆகும்னா நீங்கள் பிப்ஸ் கேட்ட ரிஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் மாற்றிக்கிறீங்க. அதுக்கப்புறம் ரிஸ்க் டு ரிவார்ட். ஏன் ரிஸ்க் டு ரிவார்ட் வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும்? இப்போ நான் வந்து எனி லாட் சைஸ் பாய்க்கலாம், எனக்கு பிடிச்சது இல்லை, எனக்கு பிடிச்சிருக்கு, டக்குனு 12 lot பாய்க்கிறேன், டக்குனு 15 lot பாய்க்கிறேன். ஏன் நான் வந்து ஃபுல் லாட் பாய்க்கக்கூடாது? ஏன்னா நீங்கள் ஃபண்டட் செய்யும்போது நீங்கள் 1% ரிஸ்க் பண்ணுறீங்க. நான் வந்து எதிர்பார்க்குறது 3% நான் ரிஸ்க் செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஓகே, ஸோ நான் 1% ரிஸ்க் பண்ணேன்னா when I'm risking 1%, I'm expecting 3% in return. ஸோ நான் இது ரிஸ்க் பண்ணாமல் நான் போய்ட்டு கீழே 0.25 இல்லை சீலாப்பான லாட் சைஸ் பாய்ச்சி 0.5 ரிஸ்க் பண்ணியிருக்கேன்னா எனக்கு இங்கே வர வேண்டிய கேபிட்டலி கூட இல்லாமல் குறைஞ்சிரும். எனக்கு வந்து 3% வராது. I'll be getting around 1.5. அந்த மாதிரி தான் எனக்கு ரிட்டர்ன் கிடைக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் நாட் வாட் ஐ எக்ஸ்பெக்டட். ஏன்னா இங்கே நீங்கள் 2 மெத்தட் பாய்ச்சி பாஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஒன்று ஃபர்ஸ்ட் ட்ரேட் நீங்கள் இது எடுக்கிறீங்க. லெட்ஸ் புட் இட் அஸ் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரேட்லாம். ஓகே, திஸ் இஸ் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரேட். யூ டேக் அரௌண்ட் 3%. செகண்ட் ட்ரேட் what you going to do is because Finotif the max slot you can use just going to go what the level 2.5 per is. So இது உங்களுக்கு ஏற்கனவே ப்ராஃபிட் ஆயிடுச்சு. ஃபர்ஸ்ட் ரேட் இது ப்ராஃபிட்டாக இருக்குது. ஸோ நீங்கள் செகண்ட் ரேட் 2.5 ரிஸ்க் பண்ணும்போது திருப்பி ஒரு 3 ரிஸ்க் டு ரிவார்ட் எடுக்கிறீங்க வச்சுக்கோம். 1 to 3 ரிஸ்க் டு ரிவார்டா இது எல்லாமே.
RR. ஸோ நீங்கள் 1 to 3 RR எடுக்கும்போது 1 to 3 RR எடுக்கும்போது இங்கே என்ன 2.5க்கு 2.5 times 3. So already 7.5. Okay. So 7.5 plus 3 பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு 10.5 கிடைச்சிரும். ஸோ நீங்கள் FTMO செய்ய போறீங்கன்னா let's say you don't risk more than 2%. Okay. So 2% உங்களுக்கு 6% கிடைக்கும். So 6 times 3 you already made 9% already. And here they only ask around 7.5. And நீங்கள் பாருங்க total instrument risk வந்து 2.5 தான் நீங்கள் பண்ண முடியும் instrument per risk. So maximum அது. ஸோ நீங்கள் மேக்ஸிமம் யூஸ்வலி ரிஸ்க் பண்ண வேணாம் பெட்டர் டூ. ஏன்னா சம்டைம்ஸ் threat slippage உங்களுக்கு ஸ்டாப் லாஸ் கொஞ்சம் கூட போயிட்டா யூல் ஹிட் யூ மேக்ஸிமம் ரிஸ்க் கேபிட்டல். ஸோ ஸ்டிக் டு த மினிமம் வந்து நீங்கள் தட்ஸ் அப் டு யூ வாட் யூ வாண்ட் டு டூ. பட் 2.5 இல்லாமல் 2 ரிஸ்க் பண்ணால் சேஃப் சைடில். ஸோ செகண்ட் ரேட்டே நீங்கள் 6% செஞ்சுருங்க. இங்கே ஒரு 6%, இங்கே ஒரு 3%. ஸோ ஆல்ரெடி 9% இன் ப்ராஃபிட். ஸோ திஸ் ஹவ் யூ கேன் பாஸ் யுவர் அக்கௌண்ட் ஜஸ்ட் வித் ஒன் சிங்கிள் ட்ரேட். ஐ மீன் ஒன் சிங்கிள் ட்ரேட் இஸ் 2 ட்ரேட்ஸ் பாசிங் யூர் அக்கௌண்ட்லாம். ஸோ நம்ம சிக்னலில் இங்கே கொடுத்தது வந்து 3 ட்ரேட் கொடுத்துருந்தோம். இது 8%, இது வந்து 1% ரிஸ்க் பண்ணலாம். இப்போ நான் உங்களுக்கு காட்டின மெத்தட் வந்து யூஆர் ரிஸ்கிங் மோலா. ஃபார் செகண்ட் ரேட் வந்து கூட ரிஸ்க் பண்ணுறீங்க 2%, எக்ஸ்ட்ரா 1% ரிஸ்க் பண்ணுறீங்க, அவ்வளோதான். லெட்ஸ் சே செகண்ட் ரேட் தோத்துட்டீங்கன்னா யூ வில் கோ பேக் டு ரிஸ்கிங் 1%. ஓகேயா? லெட்ஸ் சே நீங்கள் வந்து ரிஸ்க் 1% தான் பண்ணுறீங்க வச்சுக்கோமே. நீங்கள் நான் முதல்ல கொடுத்த ரிஸ்க் 8% RR வச்சிங்கனாலே உங்களுக்கு யூ ஆல்ரெடி பாஸ் பிகாஸ் ஆஃப் 8%. லெட்ஸ் சே நீங்கள் FTMO போகிறீங்க, எனி அதை போகிறீங்கன்னா யூ நீட் டு இன்க்ரீஸ் யோர் ரிஸ்க் கிரேசி, யூ ஜஸ்ட் கோ பை 1.25. நீங்கள் 1.25 ரிஸ்க் பண்ணாலே 1.25 just go with 1.25 ரிஸ்க் பண்ணுறீங்க and you times by 3 for risk to reward. So you're already making 3.75% every trade. 3.75% for every trade. So 3.75% நீங்கள் செய்யும்போது every tradeக்கு just times by 3 is already 11%. It's more than what you needed to pass. 10% தான் அங்கே வேணும் FTMOல. ஸோ இது times 3 பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு 11% வேணும். FTMOல ரிஸ்க் கேபிட்டல் ரிஸ்க் பே வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் கூட எடுக்கலாம். ஸோ யூ கேன் பட் என்ன கன்சிஸ்டன்சி ரூல் வரும். ஸோ பெட்டர் சஜஸ்ட் யூ ஸ்டிக் டு 2% or 2.5 per trade. ஸோ நீங்கள் தோத்திங்கனாலும் உங்களுக்கு 5 வாட்டி தொகை வாய்ப்பு இருக்குது, ஏன்னா 10% ஆர்டர்னால. ஸோ இட் இஸ் த மேட்ச் யூ ஷுட் டூ லைஃப், யூ நோ ஹவ் யூ கோன் ப்ளே அரவுண்ட் வித் ஃபண்டட் அக்கௌண்ட். ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ரொம்ப யூ டோன்ட் நீட் டு கிராக் யூர் ஹெட் அ லாட். யூ ஜஸ்ட் நீட் 3 trade to pass your account, but they have a minimum trading days of 4 days. ஸோ நீங்கள் இன்னொரு நாள் என்ன பண்ணணும், எக்ஸ்ட்ரா ப்ராஃபிட் இருக்குல்ல அந்த 1%, நீங்கள் அந்த 1% ரிஸ்க் பண்ணிவிட்டு ஸ்டாப் லாஸ் வந்து 5 பிப்ஸ் மாற்றிடுங்க. ஸோ நீங்கள் 5 பிப்ஸ் மாற்றும் போது 1% ரிஸ்க் பண்ண தேவையில்ல, 0.5% ரிஸ்க் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஸ்டாப் லாஸ் வந்து கொஞ்சம் குறைச்சிருங்க. இல்லை 1% ரிஸ்க் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஸ்டாப் லாஸ் குறைச்சிருங்க. ஸோ யூ வில் ஸ்டில் ஹேவ் 10.5% டு பாஸ் த அக்கௌண்ட். ஸோ அது வந்து ஜஸ்ட் டு ஃபுல்ஃபில் த மினிமம் டேஸ். இல்லை நான் ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டெடியாக போகிறேன்னா யூ ஜஸ்ட் ட்ரேட் 1%, 4 நாளைக்கு ட்ரேட் பண்ணுங்கள். யூ வில் மேக்கிங் லைக் 3 to 4% எவ்ரி டே. தென் எண்ட் ஆஃப் த 4 days யூ வில் பி ப்ராஃபிட்டபிள். ஸோ அதில் ப்ளஸ் மைனஸ் எல்லாமே வரும். யூ வில் பி சீயிங் அ ப்ராஃபிட்டபிள் ரேஷியோ, யூ வில் பி சீயிங் லூசிங் ரேஷியோ as well. ஸோ லெட்ஸ் சே நீங்கள் வந்து இப்போ இந்த ரிஸ்க் தான் உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் இது 1.25 போகிறீங்க, லாட் சைஸ் மாறுதுன்னா இட் வில் சேஞ்ச் லைக் திஸ். எஸ் 10%னா யூ லெஃப்ட் 12.5 லாட். ஸோ பயப்பட தேவையில்லை, ஏன்னா இட்ஸ் ஆல்ரெடி ஃபிக்ஸ். யூ ஒன்ட் பி லூசிங் மோர் தென் வாட் யூ ரிஸ்கிங். ஸோ 1% ரிஸ்க் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஓகே, உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் தோத்தாலும் $1,000 தான் தோப்பீங்கன்னு. ஸோ திஸ் ஹவ் யூ கேன் டூ ஃபார் ஃபண்டட் அக்கௌண்ட். ஸோ நீங்கள் வந்து யூ டோன்ட் நீட் டு கிராக் யூர் ஹெட் லைக் இத்தனை ட்ரேட் எடுக்கணும், அத்தனை ட்ரேட் எடுக்கணும் பாஸ் பண்ணுறது. உங்களுக்கு 3 ட்ரேட் இருந்தாலே போதும், நீங்கள் பாஸ் பண்ணிடுவீங்க. இன்னொன்று 2 ட்ரேட்ல கூட நீங்கள் பாஸ் பண்ணலாம். இப்போ நான் காட்டின மாதிரி செகண்ட் ரேட்டு நீங்கள் ரிஸ்க் கொஞ்சம் கூட எடுத்துக்கணும். தோத்துட்டீங்கன்னா யூ கோ பேக் டு யோர் ஃபர்ஸ்ட் 1% ரிஸ்க். ஸோ தட்ஸ் ஹவ் யூ கோன் டு டூ ஃபார் ஃபண்டட் அக்கௌண்ட் பாசிங். ஹோப் திஸ் வீடியோ இஸ் ஹெல்ப்ஃபுல். ஸோ நீங்கள் ஃபினோட்டிவ் ட்ரை பண்ணலாம், FTMO ட்ரை பண்ணலாம். இந்த ப்ரோக்கர்லாம் வந்து கொஞ்சம் ரெப்யூட்டபிளான ப்ரோக்கர் ஃபார் ஃபண்டட் அக்கௌண்ட். இவன் FTMO யூ வில் நீட் 10%. இவங்க வந்து கொஞ்சம் குறவாக கொடுத்துருக்காங்க இப்போ 7.5. ஸோ ஒரு ஃபண்டட் அக்கௌண்ட் நீங்கள் பார்க்கும்போது மேக் ஷூர் யூ ரீட் த்ரூ அவுட்லி வாட் தியர் சேலஞ்ச், எவ்வளோ கேட்குறாங்க, எவ்வளோ மேக்ஸிமம் லாஸ், நியூஸ் ட்ரேட் பண்ணலாமா, நியூஸ் ட்ரேட் பண்ண முடியாதா. ஓகே, ஸோ உங்கள் பாருங்க உங்கள் ப்ராஃபிட் டார்கெட் வந்து 10%, அங்கே வந்து ப்ராஃபிட் டார்கெட் வந்து 7.5. இது பி லெஸ் இல்லை. ஸோ இஃப் யூ ட்ரேட் ஸ்மார்ட் யூ டெஃபினெட்லி கேன் பாஸ் ஃபண்டட் அக்கௌண்ட் வெரி ஈஸிலி. அண்ட் யூ வாண்ட் மெயின்டைன் ஃபண்டட் அக்கௌண்ட். ஒன்ஸ் யூ கெட் ஃபண்டட் அக்கௌண்ட் யூ ஒன்லி ரிஸ்க் 1%. இதெல்லாம் வேணாம். ஃபண்டட் அக்கௌண்ட் கிடச்சோன்னே ஜஸ்ட் ரிஸ்க் 1% per trade. ஏன்னா நீங்கள் தோக்கிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கும் until 10% to lose. ஸோ தட் லெட்ஸ் சே நீங்கள் ஒரு 10% செஞ்சிட்டீங்க, ஒரு வாரத்தில் 8% செஞ்சீங்கன்னா just stop trading. Like what I'm doing for this week la, I took 8%, right? So 8% வந்து நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, இப்போ வந்து நான் வந்து just ஒரு 5% லாக் பண்ணி வச்சுக்குவேன். That's my profit. So I only will risk another 3 more trades. So அந்த 3 tradesல இன்னைக்கு let's say Wednesday I'll risk 1 trade. So அது ப்ராஃபிட் வந்துச்சுன்னா I'll take Thursday and Friday நான் 2 ட்ரேட் எடுப்பேன். அப்படி நான் ப்ராஃபிட் ஆகலைன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன்னா Thursday வந்து ஒரு ட்ரேட் எடுப்பேன், மேபி Friday ஒரு ட்ரேட் எடுப்பேன். So I'll just risk the extra 3%. So this is how you preserve what you have gained.
ஸோ இங்கே வந்து இன்னும் செய்கிறது முக்கியம் இல்லை, எப்போ நிப்பாட்ட தெரியணும். இட்ஸ் நாட் how much you make, is when you need to know when to stop for the week. If you're profitable, just stop trading. Okay. So hope this video was helpful because many people have been asking எவ்வளோ நான் ரிஸ்க் பண்ணலாம் என்னோட $1,000 $500. ஸோ நீங்கள் மேபி போய் கணக்கு பண்ணலாம். லெட்ஸ் நீங்கள் $500 கேபிட்டல் வச்சுக்கிங்க, யூ வாண்ட் ரிஸ்க் 5%, 10 pips ஸ்டாப் லாஸ் கொடுக்குறேன்னா நீங்கள் வந்து 0.25 ரிஸ்க் பண்ணலாம் $500 கேபிட்டலுக்கு. ஓகேயா, இந்த மேட்ச் தான் நீங்கள் பாய்க்கணும். லெட்ஸ் $100 5%, 0.05. ஸோ இது நீங்கள் பேசிக் மேட்ஸாக பாய்க்க போகிறீங்கன்னா நம்ம சொன்னபடி தான் $100 5% பார்த்தீங்கன்னா $5 வரும். ஸோ $5 நீங்கள் ரீச் பண்ண போகிறீங்க 10 பிப்ஸ்னா டிவைட் பை 100 points. So you will get 0.05. Okay. So this is the old school method to calculate. If you want the new school, just go to baby pips tools position size calculator. Thank you and have a great day. Thank you and have a great day, guys.